اور جب تم وہاں سے لوٹو گے تو دیکھو گے کہ تمہارے ریوڑ کے جانوروں کی تعداد کئی گنا بڑھ چکی ہوگی۔ جہاں تک تمہارے مکان کا تعلق ہے اس کی بھی میں خوب دیکھ بھال کروں گا۔ اب بولو تم کب تک یہاں سے کوچ کر سکتے ہو؟ محمد بن ہارون نمری کی اس گفتگو سے خریم بن عمر کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ پھر وہ حجاج بن یوسف کی طرف دیکھتے ہوئے بول اٹھا، امیر محترم، میں ابھی اور اسی وقت یہاں سے کوچ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ جب بھی حکم دیں گے میں اپنے محترم مجاع بن سار تمیمی کے ساتھ مکران کی طرف کوچ کر جاؤں گا۔ خریم بن عمر کا جواب سن کر حجاج بن یوسف مطمئن اور خوش ہو گیا تھا۔ اس کے بعد وہ دوبارہ بولا، تم مجاع کے ساتھ 2 دن یہاں قیام کرو، تمہاری روانگی کی تیاریاں مکمل کر دی جائیں گی، اس کے بعد تم یہاں سے کوچ کر جانا۔ اب میں دوسرے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ میرے عزیزو، تم جانتے ہو کہ ماضی میں ترکستان کا غیر مسلمان حکمران وطبیل ہمارے علاقوں پر حملہ آور ہوتا رہا ہے۔ بدخشاں، کافرستان، افغانستان اور تبت کے علاوہ وسیع علاقوں پر اس کا قبضہ تھا۔ اس کی سرکوبی کے لیے میں نے عبداللہ بن ابی بکر کو مقرر کیا، لیکن عبداللہ اپنی ناسمجھی کی وجہ سے اپنے لشکر کو ایک درے تک لے گیا جہاں مسلمانوں کو ناقابل تلافی نقصان اٹھانا پڑا۔ رتبیل کی سرکوبی کے لیے میں نے ابن اشعث کو نہ صرف بہستان کا گورنر مقرر کیا بلکہ اس کے ذمے یہ کام بھی لگایا کہ وہ ہر صورت میں رتبیل پر حملہ آور ہو، مسلمانوں کے جن علاقوں کو اس نے برباد کیا ہے ان کی بحالی کا کام کرے اور رتبیل پر حملہ آور ہو کر اسے قرار واقعی سزا دے۔ اس مقصد کے لیے میں نے ابن اشعث کو ایک خاصا بڑا لشکر بھی مہیا کیا تھا۔ رتبیل کو معلوم ہوا کہ اب میرے ملک پر حملہ ہونے والا ہے تو وہ بہت گھبرایا مگر کچھ کر نہ سکا۔ ابن اشعث نے اس کے علاقوں پر حملہ آور ہونا شروع کیا اور اس بات کا بھی لحاظ رکھا کہ جوں جوں وہ آگے بڑھے پہاڑوں کے دروں اور گھاٹیوں پر چوکی پہرے قائم کرتا چلا جائے۔ غرض ابن اشعث جلد ہی رتبیل کے کافی علاقوں کو فتح کر کے ان پر قبضہ کرتا چلا گیا۔ پھر نہ جانے اسے کیا ہوا کہ وہ رک گیا، اپنی پیش قدمی کو روک دیا۔ مجھے جب اس بات کی خبر ہوئی تو میں نے اسے پے در پے خط لکھے کہ وہ اپنی پیش قدمی کو جاری رکھے۔ اس وقت رتبیل ہمارے سامنے بے بس ہو رہا تھا، پے در پے شکستوں کی وجہ سے اس کے لشکری بدزن ہو گئے تھے۔ اگر ابن اشعث اپنی پیش قدمی جاری رکھتا تو مکمل طور پر رتبیل کا خاتمہ کر سکتا تھا، لیکن ابن اشعث نے ایسا نہیں کیا۔ پے در پے خط لکھ کر جب میں نے اپنی ناراضگی اور خفگی کا اظہار کیا تب ابن اشعث میرے خلاف اٹھ کھڑا ہوا۔ اب اس نے میرے خلاف اعلان بغاوت کر دیا ہے۔ اس بغاوت کو مزید مستحکم کرنے کے لیے اس نے ایک انتہائی قدم یہ اٹھایا ہے کہ شابانی قبیلے کے سردار بستام کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا ہے۔ بستام کے ساتھ اس وقت کافی بڑی جمعیت ہے۔ اگر بستام ابن اشعث کے ساتھ جا ملا تو ہمارے لیے مسائل اٹھ کھڑے ہوں گے۔ میرے بیٹے، تم 1-2 دن تک یہاں سے کوچ کر جاؤ، شبانی قبیلے کے سردار بستام سے ملو، وہ ان دنوں رے شہر کا رخ کیے ہوئے ہے، اسے سمجھاؤ کہ وہ ابن اشعث کی بغاوت میں شامل نہ ہو۔ ابھی میں تمہارے ذمے یہی کام لگانا چاہتا ہوں۔ حجاج بن یوسف یہیں تک کہنے پایا تھا کہ ایک مسلح جوان اندر آیا اور ایک قاصد کے آنے کی خبر دی۔ حجاج بن یوسف نے مسلح جوان سے قاصد کو اندر لانے کے لیے کہا۔ جب وہ اندر آ گیا تو حجاج بن یوسف کو مخاطب کر کے کہنے لگا، امیر محترم، میں ایک انتہائی بری خبر لے کر آیا ہوں۔ خراسان کا والی محلب انتقال کر گیا ہے۔ یہ خبر سن کر حجاج بن یوسف کی گردن تھوڑی دیر کے لیے جھک گئی تھی، اس لیے کہ خراسان کا والی محلب ایک انتہائی بہادر، نیک، وفاداری میں خاص طور پر مشہور تھا۔ محلب کبھی بدعہدی، بے وفائی، نافرمانی یا بغاوت میں ملوث نہیں ہوا۔ اس نے ہمیشہ خلیفہ وقت کی اطاعت کی، اس کے ہر حکم کی تعمیل کو ضروری سمجھا۔ تھوڑی دیر تک حجاج بن یوسف کی گردن جھکی رہی، پھر آنے والے اس قاصد کو اس نے مخاطب کیا، اس کے موت کے حالات تفصیل کے ساتھ مجھے بتاؤ، اور کیا مرنے سے پہلے اس نے کوئی وصیت بھی کی تھی؟ اگر کی تھی تو اس کی وصیت پر میں عمل کرنا پسند کروں گا۔ قاصد نے کچھ سوچا، پھر کہنے لگا، امیر محترم، آپ جانتے ہیں کہ اس کا بیٹا مغیری مرو کی ایک مہم میں مارا گیا تھا۔ وہ اپنے بیٹے مغیری سے بڑا پیار اور بڑی محبت کرتا تھا، بس اس کی موت ہی محلب کی موت کا باعث بنی۔ وہ اس غم کو برداشت نہ کر سکا۔ اپنی موت سے پہلے اس نے اپنے بیٹے یزید بن محلب، حبیب بن محلب دونوں کو اپنے پاس بلایا اور انہیں ایک بہترین نصیحت کی۔ انہیں مخاطب کرتے ہوئے محلب نے کہا تھا کہ میں تم کو اللہ سے ڈرتے رہنے اور صلہ رحمی کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ اس سے عمر کی درازی، مال کی زیادتی اور نفوس کی کثرت ہوتی ہے۔ خوف خدا اور صلہ رحمی کے ترک کرنے سے میں تم کو منع کرتا ہوں، کیونکہ ان کے ترک کرنے سے دوزخ میں جانے کا سامان ہوتا ہے، ذلت حاصل ہوتی ہے اور نفوس کی کمی ہوتی ہے۔ تم پر امیر کی اطاعت اور جماعت المسلمین سے اتفاق کرنا فرض ہے۔ مناسب یہ ہے کہ تمہارے افعال تمہارے اقوال سے بہتر ہوں۔ جلد جواب دینے سے پرہیز کرو
زبان کو فحاشی سے بچاؤ، کیونکہ آدمی پاؤں کی لغزش سے سنبھل جاتا ہے پر زبان کی لغزش سے مارا جاتا ہے۔ جن لوگوں کے حقوق تم پر ہوں ان کو ادا کرو۔ لوگوں کے حقوق ادا کرنا صبح و شام بیٹھ کر باتیں بنانا اور فضول لکھنے سے بہتر ہے۔ خوشامدیوں کی خوشامد میں نہ آنا، سخاوت کو کنجوسی پر ترجیح دینا، نیکی کو زندہ رکھنا، ہمیشہ نیک کام کرنے کی کوشش کرنا، لڑائی میں چوکس اور ہوشیار رہنے کا زیادہ خیال رکھنا، کیونکہ یہ شجاعت میں زیادہ مفید ہے۔ جس وقت مقابلہ ہوتا ہے اس وقت آسمان سے قضا نازل ہوتی ہے۔ اگر آدمی نے ہمت باندھ کر ہوشیاری سے کام لیا تو کامیاب ہو گیا، اور اگر بدحواسی چھا گئی تو ناکام رہا، لیکن سب پر حکم الہی غالب ہے۔ قرأت قرآن، تعلیم سننا، آداب صالحین اپنے اوپر فرض کر لو۔ اپنی مجلسوں میں زیادہ تر گفتگو کرنے سے پرہیز کرو۔ مزید میں تمہیں خراسان کا امیر اور حبیب کو نمازوں کا امام مقرر کرتا ہوں۔ یہاں تک کہنے کے بعد قاصد تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر حجاج بن یوسف کو مخاطب کر کے کہنے لگا، امیر محترم، یہی وہ الفاظ ہیں جو مرنے سے پہلے محلب نے اپنے بیٹوں کی وصیت کے طور پر کہے تھے۔ جواب میں حجاج بن یوسف نے کچھ دیر سوچا، پھر قاصد کو مخاطب کر کے کہنے لگا، تم چند دن یہاں آرام کرو، پھر واپس جاؤ۔ یزید بن محلب کو جا کر کہو کہ خراسان کا والی اسے مقرر کرتا ہوں۔ وہ محلب کے بیٹوں میں ایک قابل اور سمجھدار انسان ہے۔ محلب کی موت کی خبر سن کر حجاج بن یوسف کیونکہ پریشان ہو گیا تھا، لہٰذا اس نے اس نشست کا خاتمہ کر دیا۔ وہاں سے اٹھ کر وہ اپنی آرام گاہ کی طرف چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد دوسرے لوگ بھی اٹھ گئے تھے۔ خریم بن عمر کو حجاج بن یوسف کا بیٹا اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ خریم بن عمر اور مجاع بن سہر تمیمی ایک روز اپنے چند محافظوں کے ساتھ مکران میں داخل ہوئے تھے۔ مکران کے والی سعید بن اسلم کلابی کو جب ان کے آنے کی خبر ہوئی تو اپنی حویلی سے باہر نکل کر اس نے اپنی سرکردہ لوگوں کے ساتھ بڑی گرم جوشی سے استقبال کیا اور ان دونوں کو اپنے ساتھ اس حویلی میں لے گیا۔ ایک خاصے بڑے کمرے میں نشست کا اہتمام کیا گیا، جس میں سعید بن اسلم کے علاوہ مقامی زعما خریم بن عمر، مجاع بن سہر تمیمی اور ان کے ساتھ آنے والے محافظ بھی اس کمرے میں بیٹھ گئے تھے۔ پھر خریم بن عمر کی طرف دیکھتے ہوئے سعید بن اسلم نے کہنا شروع کیا، میرے عزیز، تمہارے اور مجاع بن سہر کے آنے کی اطلاع مجھے حجاج بن یوسف نے تیز رفتار قاصدوں کے ذریعے پہنچا دی تھی۔ حجاج بن یوسف نے مکران اور کوفہ کے درمیان ڈاک کا ایسا عمدہ انتظام کر رکھا ہے کہ اگر یہاں سے کوئی مکتوب روانہ کیا جائے تو 6 دن میں کوفہ پہنچ جاتا ہے۔ کوفہ سے جو خط چلتا ہے وہ بھی 6 دن میں مکران پہنچ جاتا ہے۔ حجاج بن یوسف نے تمہاری شجاعت، تمہاری دلیری، تمہاری سرفروشی کی بے حد تعریف کی تھی، لہٰذا میں تم سے ملنے کے لیے بہت زیادہ بے چین تھا۔ جہاں تک میرے بھائی مجاع بن سہر تمیمی کا تعلق ہے تو میں اسے پہلے ہی جانتا ہوں۔ اس کی وفاداری اور جانثاری شک و شبہ سے بالا تر ہے۔ خریم بن عمر، کیونکہ حجاج بن یوسف نے تمہیں یہاں کے لشکریوں کا سالار اور مجاع بن سہر کو میرا نائب مقرر کیا ہے، لہٰذا یہاں کے پورے حالات سے تمہیں آگاہ کرنا میرا فرض بنتا ہے، اس لیے کہ یہاں کے نظم و نسق میں اب تم دونوں پوری طرح میرے شریک کار ہوگے۔ یہاں اس وقت 4 بڑی قوتیں کار فرما ہیں۔ پہلی قوت تو خود راجہ داہر ہے، دوسری قوت ایران کے باغی غیر مسلم اور مجوسی ہیں، جنہوں نے کرمان کے ایک شہر کو اپنا مرکز بنا رکھا ہے۔ وسیع علاقہ ان کے زیر تسلط ہے اور وہاں سے نکل کر وہ ہمارے علاقوں پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ تیسری بڑی قوت بحری قزاق ہیں، جو نہ صرف سمندر میں اپنی منمانی کرتے ہیں بلکہ ساحل کے ساتھ ساتھ بھی انہوں نے اپنی کارروائیاں شروع کر رکھی ہیں۔ چوتھی بڑی قوت نیرون کا حاکم سندر داس ہے۔ سعید بن اسلم کلابی یہیں تک کہنے پایا تھا کہ خریم بن عمر بول پڑا، محترم سعید، راستے میں کچھ لوگوں نے ہمارے ساتھ سفر کیا تھا، وہ ان علاقوں کے رہنے والے تھے اور انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ نیرون کا حاکم راجہ داہر کا ماتحت ہے اور اسے راجہ داہر ہی نے نیرون کا والی مقرر کر رکھا ہے اور نیرون شہر راجہ داہر کی عملداری میں شامل ہے۔ پھر یہ ایک علیحدہ قوت کیسے ہو سکتی ہے؟ خریم بن عمر کے اس استفسار پر سعید بن اسلم کلابی تھوڑی دیر تک مسکراتا رہا، پھر بول پڑا، میرے عزیز، تیرا کہنا درست ہے۔ میں جب ان 4 قوتوں کی تمہیں تفصیل بتاؤں گا تو تم مان جاؤ گے کہ نیرون کا حاکم سندر داس واقعی ایک علیحدہ قوت ہے اور یہ قوت ہمارے ساتھ ہے، ہمارے مخالف نہیں۔ یوں سندر داس ہمارے دوستوں میں سے ایک ہے۔ میں تمہیں ان 4 قوتوں کی تھوڑی تھوڑی تفصیل بتاتا ہوں تاکہ یہاں رہتے ہوئے ان سب سے متعلق تم کو آگاہی ہو، اور جب تم ان کے خلاف کارروائی کرو تو تمہیں کسی دوسرے کی رہنمائی کی ضرورت نہ رہے۔ جہاں تک راجہ داہر کا تعلق ہے تو یہ اپنے باپ چندر کی وفات کے بعد تخت نشین ہوا۔ چندر اپنے باپ چج کے بعد حکمران بنا تھا۔ چندر کے مرنے کے بعد سندھ کی سلطنت 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایک حصے کا حاکم داہر بنا جس کا مرکزی شہر اروڑ ہے،
दूसरे हिस्से का हाकिम चंद्र का दूसरा बेटा राज हुक्मरान बना था। इत्तेफाक से 1 साल बाद ये राज मर गया। इसकी जगह दाहिर के छोटे भाई जे सेना को दूसरे इलाके का हाकिम मुकर्रर किया गया और इस इलाके का मरकजी शहर ब्रह्मनाबाद है। कहते हैं दाहिर ने तख्त नशीन होते ही बज़ाहिर अपनी रियाया के साथ अदलो इंसाफ से काम लिया और फौज को माला माल किया ताकि वो इसके एहसानमंद रहें, जिसकी वजह से कहा जाता है कि लोग इसके लिए गैर मामूली जज्बा अताअत और फरमाबरदारी रखते हैं। तख्त नशीन होने के 1 साल बाद तक वो अपने मरकजी शहर अरोड़ में मुकीम रहा और मुल्क के नज़्म व नसक को बेहतर बनाने के लिए तदबीरें सोचता रहा। इसके बाद उसने अपनी सल्तनत का दौरा किया। अपनी सारी सल्तनत का दौरा करने के बाद जब वो अपने मरकजी शहर अरोड़ पहुंचा तो ब्राह्मणों और नजूमियों का एक वफ्द उससे मिलने के लिए हाजिर हुआ और नजूमियों ने उससे कहा कि महाराज को भगवान सलामत रखे, हमने आपका और आपके भाई बहन का जायचा बनाया है। आप दोनों भाइयों के जायचे में किसी किस्म की खराबी नजर नहीं आती, लेकिन आपकी बहन माइन रानी के जायचे से मालूम होता है कि जो भी उससे शादी करेगा वो सिंध के ताजो तख्त का मालिक होगा और हमें इसका भी अंदाजा होता है कि माइन रानी सिंध से बाहर नहीं जाएगी। माइन रानी दाहिर की बहन थी जो अपने भाई जय सेना के पास ब्रह्मनाबाद में रहती थी। जब वो जवान हुई तो जय सेना को उसकी शादी की फिक्र दामनगीर हुई थी। जिस जमाने में वो इस फिक्र में था उसी जमाने में भाटिया के राजा सोहन राय ने माइन को अपना पैगाम भिजवाया। जय सेना ने ये पैगाम मंजूर कर लिया और जहेज का सामान तैयार किया और अपने भाई राजा दाहिर के पास माइन को 700 घोड़ों और 500 ठाकरों के साथ भिजवाया। साथ ही दाहिर को लिखा कि माइन को भाटिया के राजा की तरफ रवाना करे और एक कला भी उसके हवाले करे जिसका देना शादी के मौके पर तय पाया गया था। नजूमियों की पेशगोई के वक्त माइन रानी अरोड़ में मौजूद थी। दाहिर नजूमियों की पेशगोई से परेशान हो गया। उसने एक रोज अपने वजीर बुद्धिमन को बुलाकर मशवरा किया कि नजूमियों की पेशगोई के मुताबिक मालूम होता है कि सिंध की सल्तनत का मालिक वो शख्स होगा जो मेरी बहन माइन से शादी करेगा। तुम मुझे बताओ कि इतनी बड़ी सल्तनत कैसे छोड़ी जा सकती है और मैं किसी दूसरे को इस मुल्क का राजा बनते हुए कैसे देख सकता हूँ। इस सूरत में मुझे क्या करना चाहिए? दाहिर के मशवरा तलब करने पर उसके वजीर बुद्धिमन ने कहा कि महाराज, इंतजाम मुमलिकत भगवान की एक अजीमुशान नेमत है। किसी बादशाह का अपनी ममलिकत, रियाया और फौज से जुदा हो जाना उस बादशाह के लिए बहुत बुरा है। चुनाचे 5 चीजें ऐसी हैं जो अपने मकाम से जुदा होकर बुरी लगती हैं। अव्वल, बादशाह अपने तख्त से, दोम वजीर अपनी वजारत से, स्वयं पीर अपने मुरीद से, चारम दांत और बाल अपनी जगह से, पंजम नौजवान औरत के पिस्तान अपनी जगह से। ये वो 5 चीजें हैं जो अपनी जगह से हटकर बुरी मालूम होती हैं। इसलिए आपको ममलिकत से अलहदा नहीं होना चाहिए, बल्कि मेरी राय यह है कि आप अपनी बहन से शादी करके उसको अपने साथ तख्त नशीन कर लें, लेकिन अज़दवाजी ताल्लुकात से किनारा कश रहें। इस तरह वो आपकी बीवी भी रहेगी और सिंध का ताजो तख्त भी आपके पास रहेगा। बुद्धिमन वजीर से राय लेने के बाद दाहिर ने अपने उमरा और सरदारों से, जिसकी तादाद लगभग 500 के करीब थी, मशवरा किया और कहा कि मुझे तुम्हारी बहादुरी, शजाअत और दलेरी पर पूरा एतमाद है। मैं कोई काम तुम्हारे मशवरे के बगैर नहीं करना चाहता। लिहाजा उसने नजूमियों की पेशगोई को बयान करके बुद्धिमन की राय को उनके सामने बयान किया और कहा कि बुद्धिमन ने जो राय दी है इसमें बदनामी का बड़ा अंदेशा है और हमारे मजहब में भी इससे फितना बपा होने का अंदेशा है। सबने कहा कि महाराजा, ये पाप है, इससे सारे मुल्क में बड़ी बदनामी होगी। सरदारों की इस गुफ्तगू से राजा दाहिर परेशान और फिक्रमंद हो गया था। फिर वजीर बुद्धिमन भी अपनी जगह पर अड़ गया था। बुद्धिमन ने अब राजा को एक और तरह से समझाने की कोशिश की। वो दरबार से उठकर अपने घर गया और उसने एक भेड़ मंगा के उसके बालों में मट्टी डालकर राई डाली। इस पर 2-3 रोज तक पानी छिड़कता रहा, यहाँ तक कि इस राई की कोंपलें फूट आईं। फिर उसने उस भेड़ को शहर के बाजार में छोड़ दिया। जिधर से वो भेड़ गुजरती थी, लोगों के ठट उसको देखने के लिए जमा हो जाते थे। 3 रोज तक वो भेड़ बाजारों में मारी मारी फिरती रही। फिर कोई उसकी तरफ आंख उठाकर देखने वाला नहीं था। सब लोग इस वाक़े को गैर मामूली समझकर भूल चुके थे। इसके बाद बुद्धिमन ने दाहिर से कहा कि महाराज, आपने देखा 3 रोज तक इस भेड़ के मुतालिक शहर में किस कदर चर्चे रहे, लेकिन अब इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं करता। बस यही हाल हर वाक़े का है, खा वो वाक़या कितना ही अच्छा या बुरा हो। 2-3 रोज तक लोगों में इसके मुतालिक चर्चे रहते हैं, फिर लोग इसे भूल जाते हैं। इन्हें याद नहीं रहता कि कोई ऐसी बात हुई थी या नहीं। बहरहाल सल्तनत को किसी भी हालत में छोड़ा नहीं जा सकता। आप इन्हीं 500 सरदारों को बुलाइए और इस रस्म को खामोशी से अदा कीजिए। दाहिर ने फिर इन 500 सरदारों को बुलाया और उन्हें समझा बुझाकर कहा कि मेरे और माइन के दरमियान बंधन की रस्म अदा की जाएगी, यानी मेरी धोती के कोने से उसकी ओढ़नी का पल्लू बांध दिया जाए।
इस तरह वो मेरी रानी और मैं उसका राजा हूँगा, लेकिन हम में मियाँ बीवी के ताल्लुकात कायम ना होंगे। इस तरह नजूमियों की बात भी पूरी हो जाएगी और मैं भी पाप से बच जाऊंगा। सबने राजा की इस बात को पसंद किया। शादी की रस्म बाकायदा ब्राह्मणों ने अदा की और दोनों की शादी हो गई। शादी की रस्म अगरचे खामोशी से अदा की गई, इसके बावजूद कि दोनों में अज़दवाजी ताल्लुकात कायम ना हुए, लेकिन फिर भी इस शादी का सारे मुल्क में चर्चा हुआ। भाई बहन की इस शादी पर हर एक को हैरत हुई। जब ये खबर ब्राह्मणाबाद पहुंची तो इस खबर को सुनकर राजा दाहिर के भाई जय सेना को बहुत अफसोस हुआ। उसने फौरन ही दाहिर को एक खत में लिखा कि तुमने ये काम इतना बुरा किया है कि हमारे खानदान की इज्जत खाक में मिल गई है। ये तुम्हारे लिए हरगिज मुनासिब नहीं था। दाहिर ने भाई को जवाब में इजहार नदामत करते हुए लिखा कि मैं खुद भी इस काम को बुरा समझता हूँ। ये शादी मैंने रस्मी तौर पर नजूमियों के कहने पर कर ली है। मैं और माइन आज भी बहन भाई हैं। जय सेना ने जवाब में लिखा कि शायद तुम इस तदबीर से तकदीर को बदलना चाहते हो, लेकिन तुम्हें मालूम होना चाहिए कि जो तकदीर में लिखा है वो होकर रहेगा। अब भी वक्त है, तुम इस काम से तौबा करके इस बदनामी को दूर करो जो सारे मुल्क में हो रही है। लेकिन दाहिर का इस खत से कोई असर नहीं हुआ। जय सेना को और भी गुस्सा आ गया और वो फौज लेकर दाहिर के मुकाबले के लिए अरोड़ रवाना हुआ। राजा दाहिर ने भी उसके मुकाबले के लिए एक बड़ा लश्कर तैयार किया और भाई का इंतजार करने लगा। इस वाक़े के कुछ अरसे बाद दोनों भाइयों में चपकलिश रही, लेकिन जल्द ही दोनों की मुलाकात हुई और दोनों ने आपस में सुलह कर ली। पर इस वाक़े के बाद जल्द ही राजा दाहिर का भाई जय सेना फौत हो गया और अब सारी सल्तनत का हाकिम ये राजा दाहिर है, जो मुसलमानों का बदतरीन दुश्मन है। ईरानियों का साथ देता है और ये कोशिश करता है कि मगरिब की तरफ से किसी भी सूरत मुसलमान आगे न बढ़ने पाए। ये तो एक ताकत है। दूसरी बड़ी कुव्वत इन इलाकों में बहरी क़ज़्ज़ाक़ हैं जो समंदर के अलावा खुश्की में भी कार्रवाइयाँ करते हैं। ये लोग साहिल मकरान के अलावा सिंध और काठियावाड़ जैसे साहिलों तक फैले हुए हैं। इनका काम ही लूट मार करना है और क़ज़्ज़ाक़ी इनका पसंदीदा पेशा है। इनका एक कबीला है, इसका नाम नकामरा है। ये सबसे ताकतवर कबीला है। हमारे मकरान के साहिल पर मैद कौम की शाख नकामरा हमला आवर होती है। हमने जो इसके मुतालिक तहकीक की है तो नकामरा कबीले के दो हिस्से हैं, एक हिंदू हैं, दूसरे बुद्ध मत। अब हमने ये कोशिश करनी है कि नैरून के हाकिम सुंदरदास के हवाले से इन नकामरा को अपने साथ मिलाने की कोशिश करें जो बुद्ध मत के पैरोकार हैं, और ये काम हम बड़ी खूबी और आसानी से सरअंजाम दे सकते हैं और मुझे उम्मीद है कि अनकरीब हम ऐसा करने में कामयाब हो जाएंगे। तीसरी बड़ी कुव्वत वो गैर मुस्लिम और मजूसी ईरानी हैं जो मुसलमानों के खिलाफ नफरत रखते हैं और गाहे गाहे इन इलाकों पर हमलावर होते हैं जिन इलाकों पर मुसलमानों ने कब्जा कर रखा है। किरमान के शहर मक्की को इन्होंने अपना मरकज बनाया हुआ है और नरमेश नाम का एक शख्स इनका सरकर्दा है। इनके पास एक बहुत बड़ा तरबियत याफ्ता लश्कर है जिसे वो कभी कभी लेकर निकलता है और मुसलमानों के इलाकों पर हमलावर भी होता है। हमें इसके हमलों का सद्देबाब भी करना होगा। चौथी बड़ी कुव्वत नैरून का हाकिम सुंदरदास है। हिंदू मत की बजाय बुद्ध मत का पैरोकार है। यूं जानो ये हमारा दोस्त और हमारा रफीक है। अंदर ही अंदर ये मेरे साथ खत्तो किताबत कर चुका है, हमारा हमदर्द है। कुछ अर्सा पहले इसने कासिद मेरी तरफ रवाना किया था और अपनी बेटी के हवाले से मुझसे मदद तलब की थी। यहाँ तक कहते कहते सईद बिन असलम किलाबी थोड़ी देर के लिए रुका, दम लिया, फिर वो दोबारा कह रहा था। दरअसल नैरून के हाकिम सुंदरदास की एक बेटी है, नाम उसका सांकरा है। कहते हैं इन इलाकों में उस जैसी कोई खूबसूरत, हसीन और सुंदर लड़की पैदा ही नहीं हुई। चूंकि इस लड़की की खूबसूरती, उसके हुस्न के चर्चे हर शहर, हर कस्बे, हर बस्ती में हैं, लिहाजा बड़े बड़े हुक्मरान और राजा उसे देखने के लिए आए। दो अशखास इस लड़की को जुनून की हद तक प्यार करते हैं, एक राजा दाहिर का बेटा जय सेना, दूसरा नकामरा, क़ज़्ज़ाक़ों का वो सरदार जो हिंदू मत का पैरोकार है और जिसका नाम मोमिल है। कहते हैं मोमिल इस सांकरा नाम की दोशीज़ा को जुनून की हद तक प्यार करता है और हर सूरत में उसे हासिल करना चाहता है। नैरून के हाकिम सुंदरदास ने जो कासिद मेरी तरफ भिजवाया था, उसके जरिए उसने मुझ पर इंकिशाफ किया कि वो अपनी बेटी ना राजा दाहिर के बेटे जय सेना से ब्याहना चाहता है, ना उसका ब्याह नकामरा कबीले के सरदार मोमिल से करना चाहता है, बल्कि सांकरा अपने एक अजीज और रिश्तेदार को पसंद करती है और उसके साथ फेरे कराना चाहती है। सुंदरदास ने मुझे लिखा है कि वो अनकरीब अपनी बेटी के फेरे इसी नौजवान से करा देगा, फिर दोनों मियाँ बीवी को मेरी तरफ भिजवा देगा। उसका कहना था कि उसकी बेटी सांकरा अपने शौहर के साथ बाहिफाजत मेरे साथ रहे ताकि जय सेना और मोमिल उसे अगवा करने की कोशिश न करें। सईद बिन असलम किलाबी कहते कहते रुका, दम लिया, कुछ सोचा, फिर दोबारा कहना शुरू किया। मेरे अजीजों, गुफ्तगू के शुरू में एक मौजू को मैं भूल गया था।
یہاں ایک پانچویں قوت بھی ہے جو ہماری مخالفت پر کمر بستہ ہے، اور یہ حارث الافی ہے جو اپنے بیٹوں معاویہ اور محمد کے ساتھ لگ بھگ 500 الافی سرداروں کے ساتھ راجہ طاہر سے مل چکا ہے اور مسلمانوں کے خلاف اس نے بغاوت سی کھڑی کر رکھی ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی قوت ہے جو ہمارے لیے خطرے کا باعث بن سکتی ہے۔